नारद जी की प्रेरणा से महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। इतना सुंदर ग्रंथ का आलेखन हुआ, व्यास जी को आनंद भी हुआ, लेकिन साथ में एक चिंता हुई कि इस ग्रंथ को संसार में, समाज में ले कौन जाएगा। अब व्यास जी ने सोचा वो तो वृद्ध हो गए हैं, 7-7 दिन तक, और पहले के समय में भागवत में तो नियम है सूर्योदय से आरंभ करके सूर्यास्त तक कथा करनी होती। मध्याह्ने घटिका द्वयम, मध्याह्न में 2 घटी के लिए, 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के लिए विराम होता है। थोड़ा सा दुग्ध पान करना हो, थोड़ा सा भाखरी मग એવું કંઈક સાદો આહાર લેવો હોય, કે જરા પગ ફેરો કરવો હોય, ફ્રેશ થવું હોય, તો એના માટે 48 મિનિટ 2 घड़ी सूर्योदय से कथा आरंभ करें, मध्याह्न के समय 48 मिनट के लिए कथा का विराम, और फिर कथा शुरू सूर्यास्त तक। સાંભળવી જ કાલથી એવી રીતે હું તૈયાર છું। આપણે બધા જે ફાસ્ટ લાઈફ થઈ ગઈ ને, आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या यदि हो तो समय की समस्या है। किसी के पास समय ही नहीं है। तो પછી જેમ જેમ समय બદલાતો ગયો, લોકોએ 2 સત્ર કર્યા, 9 થી 12, 3 થી 6। હવે સમય और બદલાયો, दूर दूरથી બધા આવે, ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ, જેન્યુઇન પ્રોબ્લેમ છે આપણા। ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય, મોંઘવારી વધતી ગઈ, લોકોને રિક્ષા ભાડા, બપોરને પ્રસાદ ક્યાં લેવાનો, બધું તકલીફો થવા માંડી। એક સત્રની કથા કરી, કઈ વાંધો નહીં। કેટલું સાંભળીએ છીએ અગત્યનું નથી, કેવું સાંભળીએ છીએ અગત્યનું છે। एक सत्र की कथा भी हम एकाग्रता से सुने, क्वालिटेटिव लिसनिंग, क्वालिटी लिसनिंग, एक परिणाम आपे छे। महर्षि व्यास ने सोचा ये ग्रंथ इतना सुंदर मैंने आलेखन किया, समाज में ले कौन जाएगा इस ग्रंथ को। कितना अच्छा होता यदि मेरे पुत्र होता। आ विचार व्यासजी ने वारंवार आवणे, मारे दीकरो होत तो केवुं सारू थात। आ ग्रंथ समाज में कहेत बधाने जईने। सामान्य व्यक्ति होता तो वहां रुक जाता, ये तो व्यास महर्षि हैं। उन्होंने सोचा मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आता है, मैं कोई संसारी तो हूं नहीं। संसारी मानस ने एम थाय के आपड़ा पछी दुकान कोण हलावशे, धंधो कोण चलावशे, आटलुं बधुं पाथरीने बैठा छीए कोने माटे। व्यास जी कहते मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मुझे ये संसारी व्यक्ति जैसे विचार क्यों आते हैं। कहीं ये प्रभु की इच्छा तो नहीं। घणी वखत एवुं थाय जे विचार वारंवार आवे ने, कोईक वार प्रभुनी प्रेरणा हो। ना तो व्यास महर्षि चलो पूछ लेते ना भगवान से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तपश्चर्या करी भगवान शंकर प्रगट थया छे। व्यास महर्षि ने पूछ्યું, કહ્યું વરદાન માંગો વ્યાસજી, શું જોઈએ? વ્યાસજી કે વરદાન નથી જોઈતું, પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ છે। શું? ઘણા વખતથી મારા મનમાં આ ભાગવતનું લેખન થયા પછી મારા મનમાં વિચાર આવે છે કે દીકરો મને હોત તો કેવું સારું, આ ગ્રંથ લોકોમાં લઈ। તો આ મારી કામના છે, મારી વાસના છે કે ભગવદ ઈચ્છા છે? भगवान शंकर कहे व्यास जी ये भगवद इच्छा है, ये दैवी योजना है। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। द्वैपायनात् शुको जज्ञे भगवानेव शंकरः। भगवान शंकर स्वयं व्यास जी ने त्या अवतार धारण करीने आव्या शुकदेव स्वरूपे। પણ વૈરાગ્યનો ભાવ એટલે તરત જન્મ લઈને નીકળી પડ્યા ઘરની બહાર। મારે સંસારની માયામાં ફસાવું નથી।
વ્યાસજી પાછળ દોડ્યા છે. આ દીકરો ગયો ક્યાં? હે પુત્ર, હે પુત્ર, પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોભિનેદુઃ. તરવઃ અભિનેદુઃ. વૃક્ષોમાંથી ઉત્તર આવ્યો, મહર્ષિ તમારો પુત્ર ક્યાંય ગયો નથી. એવા તં સર્વભૂત હૃદયમ, પ્રાણી માત્રના અંતઃકરણમાં બિરાજેલા છે એવા, પ્રાણી માત્રના અંતઃકરણને જે જાણે છે એવા મુનિમાનતોસ્મિ. મુનિમ આનતોસ્મિ. સુખદેવજીને મુનિ મુનિ કયા? મુનિ એટલે જે મનન કરે છે તે મુનિ. કોન્સ્ટન્ટલી કોન્ટેમ્પ્લેશન કરે છે, વિચાર કરે છે, ચિંતન કરે છે એવા સુખદેવજીને નમસ્કાર કર્યા. નૈમિષારણ્યમાં ઋષિમુનિઓનું સત્ર ચાલતું હતું. ત્યાં શૌનકજીએ સુતજીને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતની મહિમા વિશેના. પ્રશ્નો સાંભળીને સુતજી પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું, સાવધાનતયા શૃણુ. સાવધાન થઈને આ ગ્રંથ કેવી રીતે સાંભળવાનો છે? સાવધાન થઈને સાંભળવાનો. સાવધાન એટલે સઅવધાન, સાવધાન, ધ્યાન દઈને સાંભળવાનું છે. ગ્રંથ કાલે આરંભ થશે ને, એમાં પણ પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં વ્યાસ મહર્ષિ લખે છે, પીબત ભાગવતમ રસમ આલય. આ ભાગવતને પીઓ, ભાગવત રસને પીઓ. પીબત વસ્તુતઃ કથા તો શ્રવણ કરવાની હોય ને. એ શ્રવણ કેવી રીતે કરવાનું? એટલી સાવધાનતાથી તમે શ્રવણ કરો કે તમે શ્રીમદ ભાગવતના રસને પી રહ્યા છો. ऐसा समझिए. मैं भागवत के श्लोकों को उदाहरण देके कहता हूं. प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, इतनी भाव से, इतनी एकाग्रता से, इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से और इतने आदर से कथा का श्रवण करिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कान में शब्द नहीं जा रहे हैं, कान में कृष्ण जा रहे हैं. प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के छिद्र में से श्री कृष्ण आपके अंतःकरण में प्रवेश करके धुनोति शमलम कृष्ण. અંતઃકરણના વિકારોને સ્વચ્છ કરે છે. આ જીવનરૂપી વસ્ત્રને સ્વચ્છ કરે છે કનૈયો. ये तीनों बातें श्रीमद् भागवत में कही. सावधानतया शुणु महात्म्यમાં, पिबत भागवतम रसम અને પવિત્ર કર્ણરંધ્રેણ, પ્રવિષ્ટ કર્ણરંધ્રેણ. કેમ આટલી સાવધાનતા જોઈએ છે? વ્યવહારમાં પણ આપણે સમજીએ ને, સાવધાનતા ક્યાં જોઈએ? જે બહુ રેર ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ને ત્યાં સાવધાનતા જોઈએ. તમે કોઈ એવું દ્રશ્ય જોવા માટે ઉભા હો તો કોને જો ચૂકી ના જાવ, સાવધાન રહેજે. આપણે એમ કહેવાય એલર્ટ રહેજે. સાવધાન એટલે કેવી સાવધાનતા જોઈએ છે? સૌરાષ્ટ્રની ગંગા સતીએ કહ્યું, સાવધાનતા કેવી જોઈએ? વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા આવશે. આટલી સાવધાનતા જોઈએ. વીજળીનો ચમકારો થાય, આમ ચારે બાજુ અંધારું છે, પણ વીજળીનો ચમકારો થાય અને મોતી પરોવી દેવાનું છે. સોયમાં દોરો પરવતા હોય ને,
એમાં 40 ઉપર થઈ ગયું, બેતાળા આવી ગયા હોય, અને એ ઉંમર એવી છે ને બેતાળા આવી ગયા છે પણ ચશ્મા પહેરવા ગમતા નથી, એમ લાગે કે નહીં આપણે સારા ન દેખાઈએ, એટલે એ બેતાળાવાળા શું કરે ખબર છે, આમ પુસ્તક હોય ને આમાં અરે તું ચશ્મા પહેર, ખબર પડી જાય એમને. ચોપડી વાંચતા હોય ને આમ કરીને આમ કોણ વાંચે? એ બેતાળાવાળા. એને ગમે નહીં, એને એમ લાગે કે હજી તો આપણે નાના છીએ, હજી તો હજી નાના છીએ. નાના નહીં, આવ્યા લે. હવે એ વ્યક્તિને કહ્યું એક 100માં દોરો પરોવો છે ને એક્સરસાઇઝ, 5 વખત તો દોરાને કાપી નાખે, પછી આમ કરીને આમ કરે. ચશ્મા પહેરને સહેલું કામ છે. પણ એ કેવી તકલીફ પડે છે, અજવાળામાં આટલી તકલીફ પડે. હવે તમને એમ કહેવામાં આવે કે અંધારી રાત છે અને તમારે 100માં દોરો પરોવવાનો છે. ગંગાસરી તો મોતીડા પરોવો, મોતી પરોવવાનું છે. અંધારી રાત છે તો કેમ દેખાય કે છિદ્ર ક્યાં છે, કાણું ક્યાં છે? વીજળી ચમકે અને દોરો પરોવી દેવાનો છે. કેટલી એલર્ટનેસ જોઈએ. જીવનમાં આટલી સાવધાનતા હોય ને તો પરમાત્મામાં ચિત્ત પરોવી શકાય છે. સાવધાન એટલા માટે સાવધાનતા જોઈએ છે પ્રિય સ્વજનો કે કથા તમે 7 દિવસની સાંભળશો, એમાં કઈ ક્ષણે કયું વાક્ય, કયો પ્રસંગ કે કયો એક શબ્દ એવો આવી જશે જે તમારા જીવનને ક્રાંતિ સર્જી દેશે. એ તમને એમ લાગશે કે આ તો મારા માટે જ કહ્યું છે. અનેક લોકોના કથામાં એવા અનુભવ હોય છે. ગઈકાલે રાજકોટમાં કથા પૂરી થઈ. એક ભાઈ 4 દિવસથી ગુરુજી મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે, ગુરુજી મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે. મેં કહ્યું તમે લખીને આપો ને, આપણે વણી લઈશું કથામાં. બીજે ત્રીજે દિવસે કે કાગળ બતાવ્યો મને કે હું આ લખી આવ્યો, વ્યાસપીઠ પર મૂકી દો, આવશે. નહોતો મૂક્યો. ગઈકાલે કથા પૂરી થઈ ત્યારે આંખમાં આંસુ સાથે એ લિસ્ટ એમણે બતાવ્યું કે 3-4 પાના ભરીને બધા પ્રશ્નો એમણે લખ્યા હશે. મને કે મેં એટલા માટે નહીં મૂક્યો કે જેવા હું પ્રશ્ન લખીને લઈ આવ્યો ને કથા સાંભળતો હતો ને, એક પછી એક પ્રશ્નોના જવાબો આપોઆપ આવતા જતા હતા. અને આ કથા પૂરી થઈ, ગુરુજી મારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મને મળી ગયા છે. આ ભાગવતનો મહિમા છે.